as top theatre directors and participated in various drama performance and workshops under the guidance of since 1984. Got systematic training of Tal Vadya by Guru Shri Indra Singh Bias. Got practical training of acting by India's renowned serial directors in television series of ISRO Ahmedabad. Started acting journey from 1983 and performed in more than 45 dramas, 400 presentations and various cities. Worked and performed with India's renowned theatre directors like Habib Tanvir, B.V. Karanth, M.K. Raina, Mr. Afiz Khan, Mr. Dinesh Khanna, Lokendra Trivedi, Mr. Sandeep Bhattacharya, Mr. Chetan Pandit, Ms. Neelam Gupta, Mr. Sanjay Upadhyaya, Sushila Varnekar, Bhushan Bhatt, a young director from Karnataka, Nimmasnam, and Mr. Sharat Sharma. Experience of stage management for more than 40 dramas. Performed in many TV serials and films too. Performed as lead actor and co-actor in 35 dramas. Played as Talavadya Vadak of Mid-India's one and only Tal Vadya Kacheri Tal Sansar in several programs organized over the country. Acted in various advertisements for Doordarshan Bhopal, local channels Bhopal and Ujjain. Performed as lead actor in the movie Geo or Jinedo directed by Mr. Dinesh Parekar. Acted as main role in Maharaja Aja in Sanskrit serial Raghuvamsham for Delhi Doordarshan. Also worked as music part for various programs of Doordarshan Bhopal and Delhi. Working as senior artist in Abhinav Rang Mandal, Ujjain, running under the Ministry of Resources. He was born on 27th September 1964. He is married and his father's name is Nathaniel. His known languages are English, Malvi and Hindi. I request you all to give a big hand for our judges, eminent judges please. Now we are going to start the one act play. As already told, the duration of one act play is 40 minutes. At the end of till 35th minute, green light will glow. At the end of 35th minute, yellow light will go, and at the end of 40th minute, red light will glow. Now we are starting. I request all the participants not to take their circle names in the drama. They should take only their chess numbers. They are not supposed to use their circle names in the one act play. Now we are starting the first one act play with chess number AA. సామాన్యురాలు హంతకురాలు నువ్వు దేశద్రోహి మీ మంత్రి గారు పెట్టిన పేరది మీ సేనాపతులు పెట్టిన పేరది నువ్వు మూర్ఖురాలివి మీ మూర్ఖులందరూ ముద్దుగా పిలిచే పేరది నన్ను పీకలినిపి చంపేస్తారా ఆఫ్టర్ ఆడదాని అయినా పేకలినిపి చంపాల్సిన కర్మ మాకే ఉంది. చట్ట ప్రకారం రాజుగారే నీకు ఉరిశిక్ష విధించారు. మరో 5 నిమిషాల్లో తమ బుర్రకు నల్లని బుర్రక ఎడక ఉరితారు. ఆ తర్వాత నీ పిల్లలు నీ రక్తం పంచి పుట్టిన నేరానికి అన్నానికి మొహం వాచి మా బండ్రోతులు తిని నీ జిల్లా విసిరి పారేసిన ఎంగులాగా మీద పడతారు. సేనాని భవతి భిక్షాందేహి అని ఇంటింటూ అడుగు తిని బ్రతకడం నేర్పుకున్నావా నీ సంతానానికి? మంత్రి ఇంకేం మాట్లాడకండి.
దయచేసి తొందరగా నన్ను ఉరి తీయండి. ఎందుకు మాట్లాడకూడదు? మీకు 10,000 నమస్కారాలు. రండి, ఈ ఉరితాడు నా మెడకు బిగించి నా ప్రాణం తీయండి. ఈ దేశంలో నేను ఒక దౌర్భాగ్యాలుగా సామాన్యురాలుగా బ్రతికే దౌర్భాగ్య పరిస్థితిని నాకు ప్రదానం చేయండి. నిన్ను ఈ దేశంలో సామాన్యురాలుగా బతికించి విద్యావంతురాలు చేసినందుకు చివరకు హంతకురాలుగా మారావు. విద్యావంతురాలివి నీ మేధస్సును దేశ శ్రేయస్సు కోసం వినియోగించగా దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తావు. దేవుడా, ఆ దేవుడే నా ఎదురుగా కనిపిస్తే కనిపించాలమ్మా, కనిపిస్తే మరోసారి నన్ను చంపబోతావా? ప్రభు ఇది మేము ఏమ్మా, నేను చావాలని నువ్వు ఎట్లా కోరుకుంటున్నావా? నీకు అసలు చావే లేదు కాబోలు. ఎందుకని? నీ భక్తులు అంటున్నారు గనక. ఏమని? నువ్వు దేవుడువట. పాపం అనుకుంటున్నారేమో. ఆహా, దేవుడివైతే వరాలు కూడా ఇస్తావన్నమాట. తప్పకుండా. ఏం కావాలి? నరుడా, ఏమి నీ కోరిక అని దేవుడు తన కోసం తపస్సు చేసే భక్తులకు వరాలు ఇస్తాడు, కానీ నిన్ను చంపబోయే వచ్చే శత్రువు కాదు. నువ్వు నాకు శత్రువా? ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నీ భక్తులం అంటే దేహీ అని నీ ఓట్ల కోసం మా ఇంటి ముందుకు నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ మాయ మాటలు చూసి మోసపోయి నిన్నేదో ఈ దేశానికి రాజుని చేస్తే మమ్మల్ని అందరం ఎక్కిస్తావు, ఈ భూలోక నరకాన్ని స్వర్గంగా మార్చేస్తావని ఆశపడి వీడికే 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 ఓట్లు వేయండి అని కేకలు వేస్తూ మేము గెలిపించాం. కష్టపడి నన్ను గెలిపించి తీరా గెలిచిన తర్వాత చంపేస్తానంటావా? చంపడానికటమ్మా మీరు నన్ను గెలిపించింది? కాదు 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 కాదు, నువ్వు గెలిచిన తర్వాత తనే గెలిచినంత ఆనందంతో నా భర్త పండుగ చేసుకున్నాడు. నువ్వు సింహాసనం ఎక్కితే తనే ఎక్కి కూర్చున్నంతగా మురిసిపోయాడు. కానీ ఆ సింహాసనమే తనని పాతాళానికి తొక్కేస్తుందని, ఆ పండుగ తన ఇంటి తద్దులం అవుతుందని నా భర్త కలలో కూడా అనుకోలేకపోయాడు. అసలు ఏం జరిగిందమ్మా? మా ఊరికి ఒక కుబేరుడు ఉన్నాడు. సడన్ గా వాడు ఒక శ్మశానాన్ని కట్టిస్తే ఆ శ్మశానాన్ని ప్రారంభోత్సవానికి మంది మార్బలతో తమరే స్వయంగా విచ్చేశారు. కానీ ఇంతకు ముందు ఆ శ్మశానంలో ఏముండేదో మీకు తెలుసా? నిన్నుకు ఓట్లు ఇచ్చి గెలిపించిన నేరానికి ఊరి చివర మాలాంటి 10 కుటుంబాలు బ్రతకడానికి ప్రతి గుడిసెలు కట్టుకొని బ్రతుకుతుంటే, ఆ భూమి బ్రతుకున్న మనుషులు కాపురం ఉండటానికి కాదు, చచ్చిన మనుషులు దహనం చేయటానికి అని నీ చేత ఆర్డర్ వేయించుకొని మా అందరి గుడిసెలు నేలపట్టం చేసేసి శ్మశానంగా మార్చేశారు. జరిగింది మీతో చెప్పుకుందామని మేమంతా వస్తే నీ భటులు మమ్మల్ని అడ్డగించి లాఠీ చార్జి పేరుతో నా భర్తతో కలిపి 36 మందిని కుళ్ళ పొడిచి చంపే. సామాన్యుల కష్టాలు వింటానికి కూడా అందుబాటులో లేని నిన్ను నిజంగానే చంపేయాలన్నంత కసి నాలో పుట్టింది. అందుకే నేను చంపబోయాను. అందుకని నువ్వు చేద్దాం అనుకున్నావు. తీయండి తీయండి, అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఆశగా బ్రతుకుతున్నారు. వాళ్ళని ఊరి తీసేయండి. వాళ్ళని బ్రతకనిస్తే చివరికి నాలాంటి అబలలు కూడా ఏదో ఒక రోజు నిన్ను నీ సింహాసనాన్ని నామరూపాలు లేక నాశనం చేసేస్తారు. చివరిసారిగా దేవుడు కాదండి, అబద్ధం అంటావు. ఎక్కడ ఏం తప్పనక్కర్లేదు. ఆఖరికి ఒక అబల కూడా మన పరిపాలన ధిక్కరించి మన హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించిందంటే మనం సామాన్యులకు ఎంత దూరంలో ఉన్నామో అర్థం అవుతుంది. ముందు ఆవిడ విడుదల చేయి. చూస్తావే, విడుదల చేయి. చూడమ్మా, నువ్వు నా కళ్ళు తెరిపించావు. చనిపోయి నీ భర్తను నేను తిరిగి తీసుకురాలేను, కానీ నీకు జరిగిన అన్యాయానికి నష్టపరిహారంగా ఒక వరాన్ని ఇస్తున్నా. ఏం కావాలో కోరుకో. మంత్రి పదవి. అవును, నేను ఈ దేశానికి 1 సంవత్సరం పాటు మంత్రిగా ఉంటాను. అంటే ఇప్పుడు నన్ను తీసేసి నిన్ను మంత్రి చేయాలన్నమాట. అయినా బోర్డు మంత్రి పడలేదు, ఏకంగా రాణివే అయిపోవచ్చు కదా. చూడమ్మా, మంత్రి అయితే నువ్వేం చేస్తావు? ఏం చెయ్యగలవు? దౌర్భాగ్యం, నిరుద్యోగం, ఆకలి చావులు, లంచగొండితనం, ముఖ్యంగా అవినీతిని అంతం చేస్తారు. ఈ మట్టి గడ్డను బంగారు దేశంగా మారుస్తారు. ఈ కింది బస్సుల పతాకాన్ని ఆకాశ వీధుల్లో ఎగరవేస్తాను. సృష్టిలో చెట్లు, పుట్టలు, నదులు, సముద్రాలు, కొండలు, పర్వతాలు ఎంత సహజంగా పుట్టాయో వాటితో పాటే ఈ సమస్యలు కూడా పుట్టాయి. అవన్నీ పోవడం ఎంత అసహజమో ఈ సమస్యలు కూడా పోవడం అంతే అసహజం. ఇదే సృష్టి. ఏమిటయ్యా సృష్టి? ఈ సృష్టిలో మనిషి పుట్టడమే సహజం.
ఆ పుట్టిన మనిషి పెరగడం, పెద్దవాడై గొప్పవాడు కావడం, ఇదంతా ఈ రాజ్యం బాధ్యత. అంటే ఈ రాజ్యాన్ని ఏలే ఈ రాజు బాధ్యత. ఇక నువ్వేం చెప్పనక్కర్లేదు. ఈమె కోరిక ప్రకారం సంవత్సరం పాటు మంత్రి పదవి ఈ సామాన్యురాలకి ఇద్దాం. చూడమ్మా, ఈ రోజు నుంచి సంవత్సరం పాటు నువ్వు మంత్రి. ఈ సమస్యలు పరిష్కరిస్తే నువ్వు మంత్రిగా, నేను రాజుగా చిరకాలం ఉంటాం. లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరం ఇదే రోజున నాకు ఊరి శిక్ష. నాకు సన్యాసాశ్రమం. రాజమండ్రికి రాజు నాటిక అనగనగా ఒక రాజు